Good evening, everyone. So those who have joined here, kindly turn on your videos. Please turn on your camera. Good evening, Ayan. So welcome everyone to 90 plus double power tuition, the world's first learning assurance model. Before we start today's class, let me explain how our 90 plus double model works. This system is designed to help you to learn your topics clearly and score higher marks. On day one, we will learn the concept in a very interactive way. You can ask questions, clear all your doubts. My goal is to make sure you understand the topic clearly. On day two, we will choose the same subject again and you must come prepared. I will ask questions and make you write answers to ensure that you have studied well. This will improve your memory, writing practice and exam confidence. So in this is session day 2 workout session of describing motion. Okay, shall we start? I think only 9 participants joined. Am I audible? Yeah, you can unmute and answer. Okay, you can unmute and respond. Yes. Okay, kindly turn on your cameras. I can see only few faces here. So yesterday we had session 1. So we were discussing few topics in the chapter describing motion, right? So hope everything is clear. And today, are you come prepared? Yes. Okay, so yesterday we didn't do our exam part, right? Because we had some technical issues. So today your exam is active. So initially take 5 minutes to complete that exam. Today we will start with the exam. So you can attend that exam. Please attend the exam. I will give you 5 minutes to complete your exam. Am I clear? Yes. Okay, Is so it right kindly now? check your screen. Yeah, you can write your exam. Your Yes, this exam is is right active now. now. Yeah, right now. Take only 5 minutes. So now it is, Miss, yeah. I don't know how to take the exam. What I You should don't do? know. No, what to do? So exam, active exam will be there. So click on that and answer the questions. That will be MCQ questions. So you can choose options. You can click that options. Uh, I don't have any options like that. You don't have any options like that. It is show CC. Show CC. 1 second. ആർക്കെങ്കിലും എക്സാം ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റിയോ? No, miss, ഇത് വരുന്നില്ല കേട്ടാ.
യെസ് മിസ് ഓക്കെ കിട്ടി. കിട്ടി. ആർക്കാണ് കിട്ടിയത്? സഹസ്ര, റൈറ്റ്? എനിക്കും കിട്ടി. ഓക്കെ ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? നിങ്ങൾ മൊബൈലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലാപ്പാണോ? ലാപ്ടോപ്പ്. മിസ്സേ കിട്ടി ക്ലാസ് കിട്ടി. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതുണ്ട്, ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ മിസ് നമ്മളിപ്പോ ലീവ് ചെയ്യണോ? ഇല്ല, ലീവ് ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾ അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ സൂമില് നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ബാക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അത്. മിസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത്? ആരാ എടുത്തത്? സഹസ്രക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടിയത്? മിസ്സേ കിട്ടി മിസ്സേ. എങ്ങനെയാണ് സഹസ്ര ലീവ് ചെയ്തില്ലല്ലോ? ലീവ് ചെയ്യണ്ട. ഇല്ല. എങ്ങനെയാ ചെയ്തത്? ബാക്ക് പോവാണോ ചെയ്തത്? ബാക്കിൽ പോയി. ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ഉള്ളിടത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആക്റ്റീവ് എക്സാം. എഡ്വിൻ കണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യണോ? വേണ്ട, ലീവ് ചെയ്യണ്ട. ബാക്ക്. ബാക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ വിസ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയോ? മിസ് ഞാൻ ഈ സൂമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഞാൻ അത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സൂമില്. സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെയാ? ഈ സൂം വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ല, ജസ്റ്റ് ബാക്ക് പോയാൽ മതി. ഇനി സൂമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബാക്ക് പോയി നോക്കിക്കേ, അവിടെ എക്സാം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. So how many of you are attending now? Okay, Archit. അയാന് കിട്ടിയില്ല? മിസ്സേ കിട്ടി മിസ്. അർച്ചിത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തത്? ഈ 90+ ആപ്പില്ലേ, വെബ്സൈറ്റ്. 90s+ എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ എല്ലാരും. വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി, അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. കിട്ടിയോ? അയാന് കിട്ടിയോ? ഓ കിട്ടി മിസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? എഡ്മിന് കിട്ടിയോ? എഡ്മിൻ ലെഫ്റ്റ് ആയി തോന്നുന്നല്ലേ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളൂ, വേഗം ചെയ്യണേ. So kindly turn on your cameras. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, വേഗം ചെയ്തോളൂ. Ma'am, Yeah. I have net problems, so I come late to the class. Okay, who is this?
I am Ivana. Ivana. Okay, Ivana, we are doing the exam now. Okay. How to open that? Yeah, you just open that exam. So where you can see that class schedules and all. 1 minute. This is there in the 90s web. 1 minute. And is Yeah, there in the, exam? yeah. So many came late. Yeah, exam is there. Exam is there. So it is already active. Kindly do it fast. Hope you have done. Yes, miss. Yeah, do you want more time? Anyone? So I'll give you 2 more minutes. Yeah, we'll give you 2 more minutes. Do it fast. Shamika, we are doing the exam part based on yesterday's session. Please do that. Okay. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? മിസ്സേ, Yes. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? ആരാണത്? Miss എക്സാം exam. ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ആക്റ്റീവ് എക്സാം ഉണ്ടാകും. അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. വേഗം ചെയ്യൂ. ഓക്കെ. I ദോസ് ഹു finished. ആർ ജോയിൻഡ് ലേറ്റ് ഡു ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. എന്താണ് ലേറ്റ് ആയത്? ഓൾമോസ്റ്റ് 10 minutes കഴിഞ്ഞു. Please try to log in on time. Okay.
Okay, so we will wind up this exam part. എല്ലാവരും ചെയ്തോ? എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോ? No, ma'am, please. Yeah, No, please, ma'am. because you joined late, that's what, right? Hope everyone completed. Okay, so today we will just recap the topics that what we have discussed yesterday. So hope everyone remember that points. So yesterday we discussed about motion, right? So initially we discussed about the difference between motion and rest. So what is motion? If an object, a body is said to be at motion, if it is positioned with respect to the reference point, it changes with the time. And if a body is said to be at rest means if its position with respect to the surroundings and time does not change. ഇതാണ് മോഷനും റെസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ബോഡി, ആ ബോഡിയുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈം അതിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ടോ ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ലയോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഷൻ എന്ന രണ്ട് ടേമുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ക്രീൻ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം മോഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എ പൊസിഷൻ, ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി വിത്ത് ടൈം. സോ ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ചേഞ്ചസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അയാൻ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് play with that screen. Don't distract, okay? Ayan, please sit quiet. Okay. So motion can be expressed in terms of distance moved and displacement. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, വാക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെയാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? രണ്ട് പോയിന്റുകൾ വരച്ചിട്ട് എയും ബിയും ആയിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അഭിനന്ദ് പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്? Ma'am, distance is the actual length covered by a body, and displacement is the shortest distance between final point and initial point. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം, ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഈ ഗ്രീൻ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ട് ലെങ്ത് കവേർഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഫ്രം ദ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ടു ദ ഫൈനൽ പോയിന്റ്. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെങ്ത് ഓർ ദ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ബോഡി. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദ സ്ക്രീൻ. ഇതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ബോഡി, ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ ബോഡി ഫ്രം ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. നേരത്തെ ഒരു ഒന്ന് കാണിക്കൂ, ഏതാ? ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കൂ. പിക്ചർ ഇതാണോ ചോദിച്ചേ? ആ അതന്നെ. ആ ഓക്കെ,
ഈ സ്ക്രീൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടേംസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മോഷൻ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. സ്കേലാർ ആണോ വെക്റ്റർ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? സ്കേലാർ ആണോ വെക്റ്റർ ആണോ? പറയൂ അഞ്ജന, പറഞ്ഞു അഞ്ജന. സ്കെയിലാർ. ആ, സ്കേലാർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റർ. വെക്ടർ. വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അളവ്, ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെ? കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അളവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ, ടൈം, സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അളവാണ്. സോ നമ്മൾ only magnitude. Distance is the term or the physical quantity that have only magnitude. ഇനി എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അയാൻ, എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? അയാൻ, ആ, വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ്? വെക്റ്റർ. വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Miss, that has both magnitude and direction. Yeah, vector quantity is a quantity that have both magnitude and direction. Magnitude ഉണ്ടാകും, ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാകും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂം ആകാൻ പറ്റുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ശിവാനിക്ക് അറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത്? ശിവാനി, പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. ഓക്കെ, ഐ കാൺ സീ യു. പറയൂ, എന്താണ് വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ആൻസർ അറിയാമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? യെസ്. റെഫറൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്നും ബാക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആകും, റെഫറൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആകും. അതെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തായിരുന്നല്ലേ? ആരാണ്? റീത്ത സ്വിം ചെയ്യുന്നു, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് സ്വിം ചെയ്തു 90 മീറ്റർ. വീണ്ടും അവൾ ബാക്ക് ടു ദ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു 90 മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പം എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കും. ബി ടു എ, ബാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും? നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. Okay, and displacement will be zero if the body comes back to its initial position. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്വിമ്മിങ്ങിന്റെ കാര്യം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ലുബ്ന, ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആവുന്നത്? എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആവുന്നത്? പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്. ആ, എങ്ങനെയാണ്? അതായത് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓൾവേസ് മെഷേർഡ് ഇൻ സീറോ. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ചോക്ക് മാം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എറിയുന്നു. എറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ചോക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആ ചോക്ക് വീണ്ടും മാമിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്? എവിടെ നിന്നാണ് ആ ചോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? മാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ? എവിടെയാണ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വരുന്നത്? അതും മാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അപ്പോ സീറോ ആയിരിക്കും. ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ, അത് രണ്ടും ഒരേ പോയിന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത്. ക്ലിയർ ആയോ? ലുബ്നയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? ആ, ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം. ഓക്കെ, അടുത്തത് യൂണിഫോം ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ. ഓക്കെ, ഹർഷ് ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് യൂണിഫോം മോഷൻ? നമ്മൾ ഒരു കാറിന്റെ വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. വാട്ട് ഈസ് യൂണിഫോം മോഷൻ?
Ma'am, when uniform motion is a motion when a car travels in equal speed and equal ഈക്വൽ സ്പീഡ്. time. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്? ഇഫ് എ ബോഡി ട്രാവൽസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് എ ബോഡി ട്രാവൽസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ when a car travels in unequal equal distance in equal intervals of time, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ. ഒരു കാറ് സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ യൂണിഫോമും, ഒരു കാറ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരേ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് യൂണിഫോം മോഷനുമാണ്. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം, അതിനാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് അഭിനന്ദ്, എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Ma'am, speed is equal to Means distance by time. Speed is equal to distance by time. S by T. V is Distance equal by to time. S by T. ഇനി ആരാണ്? അയാൻ ജോഷുവ, എന്താണ് സ്പീഡിന്റെ SI യൂണിറ്റ്? SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ്? is kilometer per. No. Kilometer is not the SI unit of distance, right? What is the SI unit of distance? What is the SI unit of distance? അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും Meter per second. Meter per second. സ്പീഡിന്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മീറ്ററിലാണ്. ഓർക്കണം കേട്ടോ, SI യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ്. സോ ഡിസ്റ്റൻസിന് മീറ്റർ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിന് സെക്കൻഡ് വരുന്നു. മാസ് SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ്, SI unit of mass is Miss, why in the distance here there's S over there? distance is represented by small letter s actually. In the equation of motion also we are representing like this. Oh, S. okay. Okay, not D. Okay, SI unit is meter per second. Then other units is centimeter per second also, kilometer per hour also we can represent. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ? ഇന്നലെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആവറേജ് സ്പീഡ്. എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആവറേജ് സ്പീഡ്? ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ. ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ 2 ഡിസ്റ്റൻസും ആഡ് ചെയ്തു, 2 ടൈം ഇന്റർവെല്ലും ആഡ് ചെയ്തു. ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് സ്പീഡ്, വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി. Unit of velocity is again meter per second. Average velocity is displacement divided by time interval. So S by T. Displacement is S and time interval T. Okay. So ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ. എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വർക്കൗട്ട് സെഷനിലേക്ക് കടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ,
നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഈ വർക്കൗട്ട് സെഷനിൽ നമ്മൾ we will discuss few questions related to the topic describing motion. Motion, uniform motion, non-uniform, average speed, velocity. So the questions related to this will be there. നമുക്ക് നോക്കാം. First question. I will call your name. You can say the answer. Okay. Define motion, distance, and displacement. മൂന്ന് ടേംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി we had discussed that. Define motion. And Teresa, define ചെയ്യാമോ? What is motion? Change in position with time. അല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് വേണം. കാരണം നമ്മൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെ എഴുതുന്നോ അതേപോലെ വേണം. നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ക്ലിയർ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുന്നത്? ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ്. നമുക്കത് പ്രോപ്പർ സെന്റൻസ് വേണം, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മൾ ഇപ്പൊ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കഥ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കുകയാണല്ലോ, അതിന് ഓർഡർ ഉണ്ടാവും. തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിധം, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സയൻസും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? If a body is in motion, if a body is said to be in motion, പറഞ്ഞോ. If a body is said to be in motion, its position will change according to the time. Ma'am, I only know that. Time and surroundings. നമുക്ക് പറയാം, if a body is said to be in motion when the body changes its position with respect to the time and surroundings. Okay, so with respect to the referring point അല്ലെങ്കിൽ reference point, with respect to the time and surroundings. ഇപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? If a body is said to be in motion when it is changes its position with respect to the reference point or the surroundings and time, അതിനാണ് നമ്മൾ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ആൻ? Yes, ma'am. Clear. ഓക്കെ. ഇനി ആരാണ്? ഇവാന പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും റെസ്റ്റ്? വാട്ട് ഈസ് റെസ്റ്റ് ദെൻ? വാട്ട് ഈസ് റെസ്റ്റ് ദെൻ? If a body is said to be at rest. പറഞ്ഞേ, if a body is said to be at rest. If an object is said to be at rest, if its position with respect to the reference point does not change with time. Okay, correct. If a body is said to be at rest when its position does not change with respect to the surroundings and time, or does not change its position with respect to the reference point. Clear ആയില്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ആരാ? ഇന്ദ്രനീൽ പറയൂ, എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഡിസ്റ്റൻസും? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്? എനി വൺ പോയിന്റ് യു ക്യാൻ ഷെയർ. Ma'am, the distance is the total length of a body is covered. Total length of the Total measurement. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ നോക്കിക്കേ. ഓ മൈ ഗോഡ്. Ayan, please sit properly, okay? Distance is a measurement of a object who covered its length. Yeah, tell me. Ma'am, shall I? Wait. Yeah, he's trying to say, right? Okay, just wait. Okay. Yeah, Indrani. Okay. Yeah. Distance? Distance is the measurement of a object covered its. No, നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എ ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഓക്കെ, ആരാണ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇന്ദ്രനി. ആരാ പറയാൻ? ആരാ? Ma'am, അയാൻ ജോഷുവ, കറക്റ്റ്? Yes, ma'am. പറഞ്ഞോ. It is the shortest distance between the initial position
And the final position of body. അതെന്താണ്? What Displacement. is it? Huh? Displacement. Displacement. That means the shortest length between the initial point and the final point, that is called the displacement. So distance mean it is the Length of it is the actual length, right? Actual length or actual path covered by the object. Indranil മനസ്സിലായോ? Actual length or the total distance traveled by the body is known as the distance, and the displacement means it is the shortest distance from the initial point to the final point. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി സീറോ ഡ്യൂറിങ് മോഷൻ. ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ആസ്ക് യു. ആരോടാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തുള്ളത്? അവ്യുക്തിന് പറയാം. ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് പറയാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി സീറോ ഡ്യൂറിങ് മോഷൻ. Avyukt, are you there? Please unmute and say the answer. Yeah. Please turn on your camera. I can't see Ajwa, Shamika, Abhinav. Please turn on your cameras. Yeah, Avyukt, tell me the answer. Avyukt. Avyukt പറഞ്ഞോളൂ, true or false ആണ്. Distance can be zero during motion. അവ്യക്തനെ കാണാനില്ലല്ലോ, പോയോ? Can I answer? Yeah, tell me the answer. It's false. It's false. Okay. Why? It's false, ma'am. Yeah, it's false. What is the reason? Because of if the object is covering a distance, Yeah. usually in a motion or a movement. Okay. അതായത് an object is moving from one place to another. So the actual length covered or traveled by the body എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും സീറോ ആവത്തില്ല, അല്ലെ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി സീറോ, അല്ലെ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആകാം ബിക്കോസ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ടു ദ ഫൈനൽ പോയിന്റ്, then final point to the initial point. So initial position final position same ആകുമ്പോൾ displacement can be zero. Next one, if motion happens, displacement cannot be zero. If motion happens, displacement cannot be zero. സഹസ്ര ഒന്ന് പറയാമോ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ? Ma'am, Yeah. Which question? 1B, true or false? Ma'am, I don't know. Just നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിർത്തിയുള്ളൂ. If motion happens, displacement cannot be zero. False. False. Okay. Next one, identify the type of motion. നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് മോഷൻസ് പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഷെമിക, ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ? 2 type of motion. Shemika is there. Please turn on your camera. I can't see your face, Shemika. Are you there, Shemika? Shemika, why you are not responding? Ma'am, shall I? Is it Shemika? Ma'am. Ma'am, it's me. What happened, Shemika? Shemika is not there. Ma'am, shall I? Who is that? Archit. Ayan. Yeah, tell me.
What are the Ma'am? two type of motion we have discussed? Uniform motion and ununiform. Ununiform motion. Uniform motion and non-uniform motion. Non-uniform motion. Non-uniform motion. Okay. നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഇൻസിഡന്റ്, രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് കാർ ഇൻ എ സിറ്റി ട്രാഫിക്. കാർ ഇൻ എ സിറ്റി ട്രാഫിക്. അത് which type of motion is this? Ma'am, shall I? Wait. Muhammad Junaid. Muhammad Junaid. Muhammad Junaid പറയമോ? Identify the type of motion. Car in a city traffic. Which type of motion is it? Junaid, please respond. Ma'am, shall I please? Who is that? Who is that? Harsh. Okay, Harsh, tell me. Car in a city traffic. Then first is non-uniform motion because it when there is traffic, the car speed will be getting high and low. Okay, that means it cannot travel or it cannot cover equal distance in equal intervals of time. അങ്ങനെയല്ലേ? Yeah. അപ്പൊ ഹർഷന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്നർത്ഥം അല്ലേ? Yes, ma'am. അപ്പൊ yeah. Next one, train moving straight. Which kind of motion it is? Ways Muhammad. Which kind of motion it is? Train moving straight. Miss uniform. Train, yeah, that is uniform motion. Okay. Now the fourth question, filling the blanks. Distance is always, you have to fill. Okay, Abhinandan, just wait. Okay. I will come to you. Then who is that? Shemika is not responding. And Junaid is also not. If you are there, please turn on your camera. Please turn on your camera. I can't see you. Most of you turn off. Anamika, can you fill this question? Answer. Distance is always. Ma'am, yesterday I was not there in the class. Just now I have explained everything, right? It is difficult for you. You don't know? No, ma'am. Okay. Wait. Then Ma'am, can Abhinand. Okay, wait. Yeah, Abhinand പറഞ്ഞോ. Distance is always Positive. Distance is always positive. And displacement can be Zero. dash. Zero. Yeah, displacement can be zero. Final position minus initial position is equal to zero. എന്ന് നമുക്ക് വരാം. അതാണ് displacement. Okay. അടുത്തത്, a body travels a distance of 100 meter in 10 seconds. Calculate its speed. ഇതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ആണ്. ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്? അഭിനന്ദൻ അറിയാം. എത്ര പേർക്ക് അറിയാമോ? ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യാമോ? ഹാൻഡ്സ് റേസ് ചെയ്യാമോ? How many of you know this? 3. Okay, Anjana. Okay, Harsh, Anjana. Okay. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തോളൂ. Edwin knows. Okay. നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? A body travels a distance of 100 meter in 10 seconds. Calculate its speed. Quickly. I will give you 30 seconds to do that. Ma'am, speed's formula is distance by time, right? Yeah, distance by time. Okay, those who don't know the answer, your clue is this. Speed is equal to distance by time. Yeah. I'm done. Ma'am, I got the answer. 10 by It's 10%. 10 madam. Okay. I'm 10 meter per second. 10 meter per second. 10 meter per second. Okay. So distance by time, right? 10 meter divided by 10 second. 10 meter divided by 10 second.
So your answer is okay. Those who don't know the question, kindly say this. Distance is equal to 100 meter. Time is given as 10 seconds. Speed is equal to distance by time. That is our equation. ds by t or d by t. So 100 by 10, that is 10. നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. When you are doing the numericals, after getting the answer, that numeral value, please add the SI unit to. Okay, meter per second here. Meter per second here. എല്ലാവരും ചെയ്തോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? Yes. Yes, ma'am. നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A car travels a distance of 60 km in 2 hours. Find its average speed. Average speed. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. How many of you know the answer? Average speed ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. Ma'am, answer was 30. Okay, ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? ഹർഷിന് അറിയാം, അഭിനന്ദിന് അറിയാം, ഗുഡ്, എഡ്വിൻ, അജ്വ, ഇന്ദ്രനീൽ. Okay, you do that. Do that answer. Ma'am, I got the answer. Yeah, what is the answer? 30. Per hour. Yeah, 30, what? 30 kilogram, 30 seconds. Ma'am, 30 30 kilometer per hour. Yes, 30 kilometer per hour. 30 kilometer per hour. Okay, those who don't know the answer, I will display the answer here. Okay, നോക്കിക്കോളൂ. Distance is equal to 60 kilometer. Time is given as 2 hours. Average speed is equal to total distance divided by total time. That is 60 divided by 2. That is equal to 30 kilometer per hour. Because 60 is given in kilometer, time given in hour. So kilometer per hour. Okay. Ayan, are you doing that problems? Or you're playing? Are you playing there? Okay, next question. Okay, seventh one. A car travels a distance of 180 kilometer in 3 hours. Calculate its speed in meter per second. Calculate its speed in meter per second. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ question. Distance is 180 kilometer. Time is 3 hours. But we have to find the speed in meter per second. Yeah, those who know, Harsh knows, Abhinand, do that. No problem. Miss, isn't the answer 6,000 meter per second? 6,000 meter per second. Wait ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ചെയ്തോ? Miss, Yes, ma'am. Yeah. Miss, is it it is 600 meter per second? നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, wait. അയാൻ എഴുതുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അയാൻ അവിടെ എന്തെടുക്കുവാ? It's 6. എല്ലാവരും ചെയ്തോ? How many of you have completed this work? This Yes, numeral? ma'am. I finished, Okay. ma'am. നോക്കിക്കേ. So നമുക്ക് Ma'am, ഇവിടെ it's equation 6.67. എങ്ങനെ? Ma'am, I think it's 16. നോക്കിക്കോളൂ. Yeah, correct. 16.7. Yes. നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ സ്പീഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ്. കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 180 കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 അവർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സ്പീഡിന്റെ, അല്ലെ? സോ 180 by 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. ഇതാണ്
സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60 km/h ആണുള്ളത്. ഇനി നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാവരും. ഈ ഒരു ഇത് 60 കിലോമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ. നമ്മളത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5/18 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. Ma'am, why did you use 18 as denominator? 5/18 അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. നമ്മൾ 5/18 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് km/h മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. ഓക്കെ, അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. കേട്ടല്ലോ? ഈ 5/18 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? km/h നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ 5/18 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ 300/18 വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് 16.67 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോ? കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം. ഓൾവേസ് 60 km/h നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത്? 5/18 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. എന്തായിരുന്നു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അജ്വ പറഞ്ഞു. അജ്വ എന്താ പറയുന്നുണ്ട്? പറഞ്ഞു. വെലോസിറ്റി ആൻസർ പറയുന്നതാണോ? No, ma'am. അറിയാമോ വെലോസിറ്റി? ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം. നമ്മളിപ്പോ നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുവാണ്. വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം തന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ? ഒരു കാറ് ഇന്നലെ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ 2 സെക്കൻഡ്സിൽ 16 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ വരുന്ന 3 സെക്കൻഡ്സിൽ അനദർ 16 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തു. എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ? 16 + 16 = 32. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ആവറേജ് കാണും, അതായത് വെലോസിറ്റി ഓവർ എ ടോട്ടൽ ടൈം ഇന്റർവൽ. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ സം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് കാണുവാണ് വെലോസിറ്റി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, വെലോസിറ്റി ഓവർ എ ടോട്ടൽ ടൈം ഇന്റർവൽ. ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് അറ്റ് എവറി മൊമെന്റ്. വെലോസിറ്റി ക്യാൻ ചേഞ്ച്. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓവറോൾ വാല്യൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർമുല എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം. ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്കുള്ളൂ. അതായത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുകളുടെ സമ്മ് വേണം, തന്നിരിക്കുന്ന ടൈമിന്റെ സമ്മ് വേണം. ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഷോസ് മോഷൻ അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈം. വെലോസിറ്റി ഷോസ് always motion or movement at a specific time. Average velocity shows overall motion. ഇതാണ് ഈ ഒരു differentiate between velocity and average velocity. These are the main difference between these two terms, velocity and average velocity. Next question വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി. സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? എന്താണ് സ്പീഡ്? വാട്ട് ഈസ് സ്പീഡ്? ഷെമിക വന്നോ? ഷെമിക വാട്ട് ഹാപ്പൻ? എന്താണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത് ഷെമിക?
ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് സ്പീഡ്? സ്പീഡ് എന്താണ്? അഫ്ല ഉസ്മാൻ. അഫ്ല ഉസ്മാൻ അങ്ങനെയല്ലേ? അത് പേര് അങ്ങനെയല്ലേ? അഫ്ല ഹുസൻമാൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? പറയാമോ സ്പീഡ്? It is the distance traveled by an object per unit time. Unit time. Please turn on your camera. I can't see you. എന്താണ് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? കുറച്ച് പേര് മാത്രം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് കുറച്ച് പേരെ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഇവാനെ കാണാം, ലുബ്നയെ കാണാം, അർച്ചിത്ത്, അനാമിക, ഇന്ദ്രനീൽ, അഭിനവ്, അവരൊക്കെ എനിക്ക് കാണാം. പക്ഷെ കുറച്ച് പേരെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ. ഹർഷിനെ കണ്ടു, സഹസ്ര, വെയ്സ് മുഹമ്മദ് ജുനൈദ്, അവര് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ക്യാമറ. അവിടെ ഉണ്ടോ? അത് ഉറങ്ങിപ്പോയോ? പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ യുവർ ക്യാമറ. ഇപ്പൊ ആരായിരുന്നു സംസാരിച്ചത്? പേര് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കറക്റ്റ്. അഫ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അഫ്ലസ് അങ്ങനെയാണോ? ഓക്കെ, അഫ്ലത്ത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ, അഫ്ലത്ത് പറഞ്ഞോ. സ്പീഡ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. Distance traveled per unit time, while velocity is displacement per unit time. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അതേ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. സ്പീഡ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം, വൈൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പീഡ് ഹാസ് നോ ഡയറക്ഷൻ, which means speed is a scalar quantity. Velocity has direction, which means velocity is a vector quantity. Speed is scalar, velocity is vector. Example is given there. 10 meter per second, that is speed. 10 meter per second to east എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 10 meter per second. 10 meter per second വേഗതയിൽ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലേ? എന്താണ് സ്പീഡ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ടൈം, ആൻഡ് വെലോസിറ്റി v ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു d by t, and velocity is equal to displacement by time. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഹാവ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Why is average velocity sometimes zero? Yeah. Vector is only magnitude, right? Scalar is only magnitude, right? Yes. Okay. No direction. Okay. അതാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നു. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ഇതൊരു റോഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു കാർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു കാർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഒരു കാറ്, ആ കാറിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുവാണ് ആ കാർ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്തായി? ഡയറക്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഡയറക്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മാറി. If we are saying that a car travels in a speed of 10 meter per second means that is speed, only magnitude we are saying. അതിന്റെ സ്പീഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുവാണ് a car travels to east with 10 meter per second എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ.
Why is average velocity sometimes zero? Average velocity sometimes zero ആകും. എന്താ കാരണം? എന്താ കാരണം? Because of displacement. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താടാ? ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആരാ പറയുന്നത്? അവ്യുക്ത് ഇസ് there? അവ്യുക്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അവ്യുക്ത്, ആർ യു there? Please unmute and say something. Total displacement. അവ്യുക്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ഓക്കെ, എന്താണ് ആരോ ആൻസർ പറയുന്നത്? അഭിനന്ദ പറഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് ഈസ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ? ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു displacement by time. ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. സോ ഹിയർ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി Zero. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി സീറോ. അതിനൊരു സീറോ വാല്യൂ വരാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആകുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആവറേജ് വെലോസിറ്റി Can be zero. ആവറേജ് വെലോസിറ്റിക്കും സീറോ വാല്യൂ വരാനായിട്ട് പറ്റും. ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും സീറോ ആകാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരാള് ഒരു സർക്കിളിലൂടെ നടക്കുവാണ്. പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ വാക്ക് ചെയ്ത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുവാണ്. ഈ ഒരു സർക്കിളിലൂടെ ആളിങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും ഈ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയാണ്. ബിക്കോസ് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആകും. സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം ആയിരിക്കും. സോ ക്യാൻ ബി സീറോ. ക്ലിയർ ആയോ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ പേഴ്സൺ വാക്സ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ആൻഡ് കംസ് ബാക്ക്. സർക്കുലർ പാത്ത്, ഒരു സർക്കിളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് സീറോ there. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ആരെങ്കിലും എഴുതിയെടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഹലോ, യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിക്കോളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഗേൾസ് ആരെങ്കിലും പറയാമോ? ശിവാനി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. ശിവാനി പറയാമോ? ശിവാനി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ടൈമിൽ പറഞ്ഞ അതേ ആൻസർ തന്നെയാണ്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? മറന്നുപോയോ? നമ്മള് മറ്റേ റീത്ത സ്വിം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർക്കുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ. നോക്കിക്കേ. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? അതിന് സീറോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സീറോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരാൻ പറ്റും. എന്താണ് കാരണം? അതിപ്പോ അത് അതിന്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും സെയിം ആവുമ്പോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആവാൻ പറ്റും. അത് തന്നെ, കറക്റ്റ്. അത് തന്നെ. എന്താണ് പറ്റിയത്? പെട്ടെന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയി പോയോ? ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതെ, റീത്ത ഇങ്ങനെ സ്വിം ചെയ്യുന്നു.
ആള് റീത്ത കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 90 മീറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ 90 മീറ്റർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ആൾ എന്ത് ചെയ്തു, തിരിച്ച് സ്വിം ചെയ്തു. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു 90 മീറ്റർ ആയി. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 180 മീറ്റർ പോയി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ്. അതായത് റീത്ത സ്വിം ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 180 മീറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ അവൾക്കുണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 90 മീറ്റർ ആദ്യം പോയി, then she comes back. That is 90 minus 90. So therefore the displacement is 0. But displacement നമുക്ക് 0 ആക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? നോക്കി ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ആൻസർ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിക്കേ. For example, an object has started moving from a point A and it returned back to the same point A, then there will be 0 displacement although it has traveled the distance. അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് പോയിന്റ് A and ഇതാണ് പോയിന്റ് B. റീത്ത ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് സ്വിം ചെയ്തു, ബിയിൽ വന്നു, then B to A to B, then B to A. ഇവിടെ വരുന്നത് ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും സെയിം ആണ്. therefore the displacement is equal to 0. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. അടുത്തതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Ma'am, could you go back to the other? Yeah. Ma'am, you can change. Okay. Next one. Odometer of a car. Harsh, what happened? Sorry, ma'am. Okay, fine. The odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of the trip and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour. ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം? നമ്മൾ ആവറേജ് സ്പീഡാണ് കാണുന്നത്. ആവറേജ് സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ഹർഷിന് അറിയാം, അഫ്ലത്തിന് അറിയാം, ഇന്ദ്രനീലിന് അറിയാം, ലുബ്നയ്ക്ക് അറിയാം. ഫൈൻ. ഓക്കെ, 7 പേരോളം റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചെയ്തോളൂ. നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഡിസ്റ്റൻസ് 2 വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക ലുബ്ന, എന്താ ചെയ്യുക? Total distance by total time taken. അതാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, കാർ reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of the trip. That is the question. അല്ലേ? അപ്പൊ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എന്ന് വന്നത്? ആരാ പറയുന്നേ? 2000 kilometer and 2400 plus ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ഇല്ലടാ, ഒന്നുകൂടെ റീഡ് ചെയ്തേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഓഡോമീറ്റർ ഓഫ് എ കാർ റീഡ്സ്, അതായത് ഇപ്പൊ ലുബ്ന കാറിൽ കയറി ഇരുന്നപ്പോ ആ മീറ്ററിൽ കാണുന്നു. ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇട്ട് സ്പീഡ് കാണിക്കുന്ന അല്ലെ, കാറിന്റെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓഡോമീറ്റർ. അപ്പോ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ്? 2000 കിലോമീറ്റർ ആണ്. 2000 കിലോമീറ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ട്രിപ്പ് എന്താണ് അതിന്റെ റീഡിങ് എത്രയാണ്? 2400 ആണ്. അപ്പൊ എത്ര ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? 400 kilometers. Correct. Ma'am, we are minus 2000 kilometer from 2400 kilometer. Yeah. Initially it was 2000 kilometer. Then end of the trip. At the end of the trip it is 2400 kilometer ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 2400 minus 2000. That is equal to 400 മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു distance by time. Distance എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? Distance by total time. 400 by 8 hours. Yeah, 400 kilometer by 8 hours. Time is 8 hours. Okay, 400 by 80. That is? It's 50 kilometer per hour. Yeah, 50 kilometer
per hour. Clear ആയോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന്? Yes, ഇതാണ് ma'am. ആൻസർ. ഓക്കെ ma'am. ഓക്കെ. Ma'am, one more example. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് നോക്കാം. മനസ്സിലാക്കി. Ma'am, today there will be exam. No, today there won't be exam. നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ചെയ്തില്ലേ എക്സാം? Okay, ma'am. ഇന്ന് ഡേ 2 നമുക്ക് എക്സാം ഇല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നമുക്കതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ? Displacement. Magnitude and direction? Yeah. Ma'am, it's Magnitude and displacement. direction. What type of quantity it is? Scalar or vector? Both Vector. magnitude and direction. Vector quantity. Vector quantity. Yes. Yes. Yeah. Next one. The SI unit of displacement is Meter. 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 Meter, ma'am. Good. If an object returned to its starting point, its displacement is Zero. zero. ആൻസർ നോക്കാതെ പറയണം കേട്ടോ. ആൻസർ നോക്കാതെ പറയണം. ഞാനിത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. The SI unit of Meter per average second. velocity. Average Meter per second. meter Meter per per second. second. Meter per second. Meter per second. അവ്യക്ത് മിണ്ടുന്നേ ഇല്ലല്ലോ. അവ്യക്ത് No, okay. Is it Avyakt? No. Okay. The rate of change of velocity is called rate of change of velocity. Acceleration. Acceleration. Yeah, നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല അല്ലെ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ. Which of the following is a vector quantity? Vector quantity, both magnitude and direction. Velocity. Yes. Next one. Motion in a straight line is also called a linear motion. നിങ്ങൾ മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Yes.
Yes, madam. Okay. Motion in a straight line is also called a linear motion. True, madam. Yes. Okay. Next one, displacement can be zero even when distance traveled is not zero. True. True, madam. True. True, ma'am. Yes, true. True. SI unit of speed is meter per second. True. True, madam. Average velocity is calculated using total distance traveled. Average velocity is calculated using total distance traveled. False. പിന്നെ എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് Total Total distance and time. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ്. The acceleration rate that we will discuss later. Then one question, velocity has both magnitude and direction. True. Correct. True. Now, in uniform motion, equal distances are covered in equal intervals of time. True, madam. Uniform motion definition പഠിച്ചത് എന്താണ്? Equal. If a body covers equal distances in a equal intervals of time. If a body covers equal distance in unequal distances in equal intervals of time means എന്താണ്? അത് Non-uniform motion. non-uniform motion ആയിരിക്കും. Non-uniform motion. Okay. Next question. That is not there. Ma'am, any calculation? എന്താണ്? Calculation question. തരാം. Okay, next one. Physical quantities having both magnitude and direction are called Vector quantity. Vector quantity. Yes. Average speed is equal to the total distance traveled divided by Time interval. Total time taken. time interval. Yeah, total time taken. Okay, next question. What is displacement? എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്? സഹസ്ര. The shortest. The shortest distance from the longest distance. Shortest distance on the normal route. നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. Shortest path from initial position to final position, like the shortest length covered by the body. Okay, ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ദ നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ടൈം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റും ഉണ്ട്, ഫൈനൽ പോയിന്റും ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് പോയിന്റിനും ഇടയിലുള്ള ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ. So that is called the displacement. It has both magnitude and direction. Please mute. എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ എനിക്ക് കൈ ഭയങ്കര ഇതാവുക, റേഡിയേഷൻ അടിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട്. അയ്യോ, ആരാണത്? മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ആർക്കാണ് അവിടെ റേഡിയേഷന്റെ പ്രശ്നമുള്ളത്? മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടോ. ഓക്കെ, നോക്കിക്കേ. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേലർ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് that can be positive, always positive. Displacement can be zero. ആ പോയിന്റ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്.
ആർക്കാ പറയാൻ Ma'am, പറ്റുന്നത്? can I? Distance യാ is പറഞ്ഞോ. Ma'am, Can I? ആരാണ്? ലുബ്നയാണോ? yes. ലുബ്ന പറഞ്ഞു. ഒരു പോയിന്റ് ലുബ്ന പറഞ്ഞു. It is a scalar quantity. Distance. In displacement, it is a vector quantity. ആരാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി? ഏതാണ്? Displacement. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി. യെസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് ആരാ പറയുന്നേ? ആരായിരുന്നു പിന്നെ റേസ് ചെയ്തത് ഹാൻഡ്? can I? ആയാൻ പറഞ്ഞോ. Distance is the total path traveled by an object. വായിക്കുവാണോ? നോക്കി No, വായിക്കല്ലേ. while displacement is the path between the initial point and the ending point. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് ആരാ പറഞ്ഞത്? വിസ്മയ പറയാമോ? വിസ്മയ ഇന്ന് സംസാരിച്ചേ ഇല്ലല്ലോ വിസ്മയ. Distance is always measured positive, and displacement can be positive or negative depending on the reference point. Okay. Correct. So distance can be positive. Distance is always positive. Displacement is 0. Okay. ആർക്കാണ് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. ആരോ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആർക്കാണ്? ഹാൻഡ് റേസിംഗ് പറ്റാത്തത് ആരുമില്ല? ഓക്കെ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതി ആരാണെങ്കിലും. സഹസ്ര കറണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആരാണ് ഹാൻഡ് റേസിംഗ് പറ്റാത്തത്? ഷമികയാണോ? ഓക്കെ. ഷമികയ്ക്കാണ് ഹാൻഡ് റേസ് മീൻസ് ഓഡിയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. ഷമിക ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും മതി റീസൺ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഡിഫൈൻ ആവറേജ് സ്പീഡ്. ആവറേജ് സ്പീഡ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ. ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ. സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ഇന്റർവൽ. ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ that is equal to displacement divided by time interval. Then ആർക്കാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ? ഹർഷിനാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കോളൂ. An athlete starts from point 0 on a straight track. She runs 80 meter east in 10 seconds and then runs back 30 meter west in 5 seconds. Question is, what is the total distance traveled by the athlete? ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ആരാ വായിക്കുന്നേ? ഇന്ദ്രനീൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ. Yesterday. ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ? An athlete start from point O on a straight track and she runs 80 meter east in 10 seconds and then runs back 30 meter west in 5 seconds. What is the total traveled by athlete?
athlete. ഓക്കെ, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് ഈ ആൻസർ? 80 total 18 distance traveled by total time. 18 13 പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് 10 5 പ്ലസ് എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ. Ma'am, നോക്കിക്കോളൂ. 80 An athlete starts from point O on a straight track. So total distance 80 meter east in 10 seconds. Then she runs back 30 meter west in 5 seconds. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ലറ്റ് കവർ ചെയ്ത ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 പ്ലസ് 30 മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ? നോക്കിക്കോളൂ, 80 പ്ലസ് 30 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 110 മീറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല അല്ലെ? ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്? സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. സോ 80 മീറ്റർ മൈനസ് 30 മീറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 മീറ്റർ ഈസ്റ്റ്. അത് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൈക്ലിസ്റ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണുന്നത്? ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 50 മീറ്റർ. We found that the displacement is equal to 50 meter divided by 15 seconds. So 10 seconds plus 5 seconds. So answer will be like this. 3.50 divided by 15. That is 3.33 meter per second. Okay, ma'am. Yeah. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡേ 2ന്റെ സെഷനിൽ വർക്കൗട്ട് സെഷന് മുന്നേ ഇന്നലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത എക്സാം നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ചുപേര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ദോസ് ഹു ഹാവ് ജോയിൻഡ് ലേറ്റ്, യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ എക്സാം. ഓക്കെ, കുറച്ചുപേര് എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇനിഷ്യലി ഒരു 10 സ്റ്റുഡൻസ് വാസ് ദെയർ. ഐ തിങ്ക് ദേ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദെയർ എക്സാം. അപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവര് എക്സാം, ആരൊക്കെയാണ് എക്സാം എഴുതാത്തവർ, ഇന്നലത്തെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ? ഇന്ന് ഇനീഷ്യലി നമ്മളൊരു എക്സാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അനാമികയുണ്ട്. യെസ് Ma'am, is the class over? Ma'am, yeah, tell me. Have exam. What happened? ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ എക്സാം നടത്തിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പം കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് ആ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ദോസ് ഹു ഹാവ് അറ്റൻഡഡ് ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ്. ആൻഡ് ആരൊക്കെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവര് സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. 5 minutes, only 5 minutes. Ma'am, yesterday had exam? No. Today initially. First 10 minutes. I think some of you joined after 6:40 and all. So they can do the exam now. മിസ്, ഈ എക്സാം ചെയ്തവർക്ക് ഇപ്പൊ ലീവ് ചെയ്യാവോ? Yeah, exam already, those who have completed their exam, they can wind up, they can leave. And exam എഴുതേണ്ടവർക്ക് എഴുതുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർ കുറച്ചൊരു ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട്, അവർക്ക് ഇപ്പൊ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. 10 minutes. താങ്ക് യു. എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ വേഗം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ.
മാം Yeah. ചെയ്തു. Okay. Okay. ചെയ്തെങ്കിൽ വൈൻഡപ്പ് ആയിക്കോട്ടോ. ആൻഡ് ചെയ്യുവാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. മാം കഴിഞ്ഞു.